ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਆਵੋ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋਭ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਈ ਬਿਹੁਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ ਕਾਰੋ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਜਿਸ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਸ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਨਾ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨ ਪਰ ਤਾਰ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨ ਪਰ ਤਾਰ ਅਤਿ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਰਹਿਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਆਈਏ ਆਗਿਆ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਗਏ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰੋ।
सानू दसना करो महाराज, इस संसार के उपर हिंदू वड्डा है या मुसलमान वड्डा है? इन्हां दोहां दे विच अंतर दसो सतगुरु जी। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, काजी रुकनदीन, पंजां तत्तां दा शरीर हिंदू दा है, पंजां तत्तां दा शरीर ही मुसलमान दा है। ਉਹਦੇ भी ਉਹੀ ਕੰਨ ਨੱਕ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ भी ਉਹੀ ਇੰਦਰੇ ਹਨ। ਉਹ भी ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਣ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, आप जी सुन्नत करवाते हो, सर के उपर टोपी पहनते हो, थले मसला विछा करके निवाज गुजारते हो। जोड़े हिंदू ने वो धोती और बोधी के धारनी होंगे ने, शरीर उपर जनेऊ पहनते हैं, 14 तिलकों के धारनी होंगे ने। बस यही आप जियां दे विच वखरापण है, तो इस वखरेपण नूं लै करके ही तुसीं एक दूजे नाल झगड़ा करते हो। काजी रुकनदीन भावें वो हिंदू होवे, भावें वो मुसलमान होवे, जेकर उन्हें जीवन अंदर चंगे कर्म नहीं कीते ना, वो दोनों ही नरकां दे भागी बनणगे। जेकर जीवन अंदर परमेश्वर का नाम जपिया है, भगती की है, पूजा की है, तो फिर काजी रुकनदीन वो दोवें ही स्वर्गां दे भागी होणगे। सतगुरां ने दसना कीता, काजी रुकनदीन जीवन अंदर मनुख के 3 मित्र होंदे ने। एक धन हुंदा है, एक परिवार हुंदा है, तो एक कर्म हुंदे ने। जदों तक शरीर के अंदर प्राण रहिंदे ने, उदों तक धन मित्र बनिया रहिंदा है, नाल रहिंदा है। जदों तक शरीर साड़िया नहीं जाता, सिवियां विच लिजा करके जां कबरां दे विच दबिया नहीं जाता, उदों तक परिवार भी साथी रहिंदा है, नाल रहिंदा है। पर जो तीसरा मित्र है ना, कर्म हैं जो बंदे दे, ये जदों मनुख का जन्म होंदा है, नाल ही ये जन्मदे ने, नाल ही पैदा होंदे ने। ते जदों मनुख इस संसार तो भावें चढ़िया भी जाता है, उदों ये अग विच सड़दे ने, कबरां दे विच दबे नहीं जाते, लोग तो परलोक नाल ही जाते हैं। इसलिए मनुख नूं जीवन अंदर चंगे कर्म करने चाहिए ने, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए ने। इन्हां कर्मां दे लेखे जोखे नाल ही मनुख स्वर्गां अते नरकां दा भागी बनदा है। होर फर्क तुहाडे विच इह है कि जिहड़े हिंदू लोग ने वो राम राम हरि हरि जपदे ने, तुसीं अल्लाह अल्लाह जपदे हो, पर जिहड़ा वो परमेश्वर है ना, एक ओंकार, वो इक्को ही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही हिंदू पैदा होए ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही मुसलमान पैदा ने। बस धर्मां दा वखरेवा है, धार्मिक चिन्हां दा वखरेवा है। इन्हां वखरेविਆਂ ਨੂੰ ਲੈ करके तुसीं आपस दे विच झगड़दे हो, आपस दे विच लड़दे हो। पर जो चंगे कर्म करेगा वो स्वर्गां दा भागी होवेगा, जो माड़े कर्म करेगा वो नरकां दा भागी होवेगा। जदों ऐसा उपदेश साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने बख्शिश किया, काजी रुकनदीन अते उहदे नाल दे जिन्ने भी मौलाने काजी ने, मुल्ला ने, सारियां ने ही सतगुरां दे चरनां दे उपर सीस नवाया है, सीस झुकाया है। कुछ दिन होर सतगुरां ने इसे प्रकार मक्के दे अंदर गुजारने कीते ने। मक्के दे अंदर सतगुरु जी रहे ने। इथों तक कल दियां कथा विचार आईयां सन। महाराज मक्के अंदर विराजे हुए ने। किस प्रकार आने वाला इतिहास है, आओ श्रद्धा भावना दे नाल मन वृत्तियां एकाग्रचित हो करके श्रवण करिए जी। सतनाम
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵਿਰਾਗ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਪੀਆਂ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਚ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਨੋ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਕੀਰਤਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਬਚ ਕਹੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਆਸਵਿਦ ਸ੍ਰੀ ਗਤਦਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਬਈਆ ਚਲਵੇ ਜਿਤ ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਜਿਤ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਬੋਲਤ ਭਾਗੁਰ ਸੋ ਮਰਦਾਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਾਬੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਜਿਹ ਖਾਨ ਮੈਂ ਗੋਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਖ ਰਾਮ ਮੋਹੇ ਕੋ ਸੂ ਮਕਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਬੇ ਕੋ ਪਾਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਬ ਤਾਹੀ ਬਿਲੋਕਨ ਚਾਹੀ ਮਹਾਨਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਖ ਆਏ ਅਬ ਦੇਖ ਚਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਮ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵਨ ਖਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਬਈਆ ਗੁਰ ਬੈਨ ਭਾਨੇ ਦਿਨ ਦਵਾਦਸ ਗੈਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਇਥੋਂ ਕੇਵਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਮਕਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, 12 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਜੋ ਹਰ ਖਾਏ ਉਠਾਮਨ ਮੈਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਥੋਂ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸੰਗ ਤਬੈ ਇਹ ਬੈਨ ਬਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜਲ ਦੂਰ ਨ ਜਾਏ ਬਹੂਚ ਹੈ ਤਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮੀਪ ਅਹਨ ਹੈ ਦੂਰ ਸਥਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ
ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਕਸੇ ਬਦਨਾ ਬੋਝ ਤੇ ਤਬਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਕੁਲ ਬਾਤ ਕਹੇ ਤਹ ਸੋਗਤ ਦਾਨਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤਾਈ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਦਵਾਦਸ ਬਾਸੁਰ ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਚਰੈ ਹਮਰੇ ਟਕਸੋ। ਪਰ ਤੁਮ ਉਚਰੇ ਹਮਰੇ ਟਿਕ ਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਤਾ ਨੇੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 12 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਨੇੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। हे प्रभु केते हजार आयछ नमाहे। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਾਰ ਲੱਗੀ ਨਹਿ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਰ ਜਾਣਤ ਹੋਇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਚੱਲੈ ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਧਰਾ ਅਵਤਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਕੋ ਕਲ ਕੇ ਨਰ ਜੋ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇਰੋ ਕਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਆ। ਹਮ ਨਹਿ ਦੇਤ ਹਟਾਏ। ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਮ ਮਦੀਨਾ ਜਾਹੇ ਕੋ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਦੀਨਾ ਹੈ। ਚਲ ਤੁਝ ਵਿਹ ਦਿਖਾਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਦੋ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਦੀਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੈਤ ਮੰਦ ਮੰਦ ਚਲੇ ਦਿਨ ਦਵਾਦਸ ਮੈਂ ਗਏ ਤਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਿਕਸੇ ਨਿਤ ਥਾਨ ਜਾਏ ਸੁਖ ਦਾਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਾਨੀਏ ਮਦੀਨਾ ਮਰਦਾਨੇ ਅਬ ਦੇਖ ਆਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੇਖ ਆਵੋ ਜੀ। ਦੇਖ ਵੇਖੀ ਕਾ ਚਾਹੀ ਜਾ ਕੋਲ ਗੱਲ ਜਾਣਿਆ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਹੀ ਕੇ ਹਟਾਏ ਕੈਸੋ ਦੇਖੋ ਥਾਨ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਵਾਂਗ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਮਲਾਨੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਣ ਮੁਸਕਾਨੇ ਮੁਖ ਬਚਨ ਬਖਾਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਣ ਬਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕ ਸਰੂਪ ਤੇਰੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਗੇ? ਬਾਜੇ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਸਕੈ ਭਗੈ ਪਿਆਨੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਗੋ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਕਬਿਤ ਤੁਰਕ ਅਜਿਹੇ ਭੱਠ ਪਏ, ਹੋਣਾ ਸਾਥੀ ਤੈਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਰਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਸਾਧ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸੜ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਖਾਨੀ ਜੋ ਤੈ ਐਸੋ ਦਿਗ ਜਾਨੀ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਕੋ ਵਿਕਣ ਚਾਹੇ ਏਤੀ ਕੈਸੇ ਕੀਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮਦੀਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਜਨ ਨ ਆਇਓ ਜਹੋ ਤੋ ਦੇਖਨ ਕੋ ਕਾਜ ਮੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਰਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰੈ ਜਾਨੀ ਮਤ ਹੀਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਕਹੇ ਗਇਓ ਜਾਏ ਦੇਖਤ ਸੋ ਭਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਰ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪੂਰ ਕਰੇ ਉਸਤਤ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹਿ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਉਸਤਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਝੂਠ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੂੜ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਹੁਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਪ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉਠ ਪਹਿਰੇ ਪੈਰ ਖਰਾਬ। ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੌਰ ਜਿਹ ਥਾਵ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਤੇ ਮੁਲਾਨੇ ਬਹੁ ਜਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਨੇ ਕਾਜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਕਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਲਖਿਓ ਨਾ ਭੇਵ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕੋ ਹੈ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਕਹਿਣ ਤੂੰ। ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਮਹਿਰ ਸਮੀਪ ਹੈ ਆਏ। ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਤ ਤੇਰੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ ਰੀਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਪ ਦੀ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਬਰ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਆਦਬ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਨਾ ਕੀਏ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਤੀ ਭਰਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਰਸੂਲ ਮਕਾਮ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜੇ ਪਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। पाछे गए अबे ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੋ। सुन बोले गुण धाम ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। श्री राग महला पहला कर दूजा ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। मुकाम कर घर बैसना ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪਹਿਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪਹਿਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਾਮ ਕਰ ਬੈਸਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। नित चलने की धूख ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਅਚਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਏਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਮ ਕਰ ਬੈਸਣਾ ਨਿਤ ਝੱਲਣੇ ਕੀ ਧੋਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਧੋਖਾ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। मुकाम सापर जानिए ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ जा रहे निचल लोग ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਤ ਨਿਹਚਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸਲ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। दुनिया कैस मुकामी ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੈਸੇ ਘਰ ਹਨ कर सिद्ध करनी खर्च बद हो ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਣਹਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਸਿੱਧਕ ਕਰਨੀ ਖਰਚ ਵੱਧ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ ਜੀ। लाग रहो नामे ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੋ। ਰਾਉ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। जोगी ना आसन कर बहे ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਿਆਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। मुल्ला बहे मुकाम ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਲੋਕ ਮਸੀਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। पंडित उठान है पूथियां ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। सिद्ध बहे देव स्थान ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਆਸਨ ਕਰਕੇ 84 ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। सोर सिद्ध गण गंधर्व मुनिजन ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 133 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, 84 ਸਿੱਧ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਆਦਿਕ ਮੁਨ ਜਨ ਮੁਨੀ ਜਨ ਹਨ, ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। कर कूचा कर गए ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠਿਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। अमरे पे चलन हार ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। सुल्तान खान मुल्क उमरे ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਹਨ गए कर कर कूच ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। घड़ी मोहत के चलना ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। दिल समझ तुम पे पहुँच ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰਹੀਮ ਰਹਿਮਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਅਸਲ ਘਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰ ਸਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੂਰਜ, ਰਾਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੌਰ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਝੁਕ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਸਨ ਉੱਚ ਬਸਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤਖਤ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਦਵੈ ਕਰ ਬੰਦ ਕੈ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਲਾਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੈਨ ਭਨੇ ਸੁਣ ਕੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ ਭੁਲਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਚੋਰ ਵਿਕਾਰ ਜਪੋ ਤਜੋ ਪਖਬਾਦ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਵਾਦ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਖੁਦਾਏ ਲਖੋ ਸਭ ਖਲਕਤ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਲਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਿਮਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਦੇ ਜਮ ਦੋਜਕ ਦੇਖੋ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਮਲਾਲਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਜਕ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਨ ਕੇਵਲ ਚਾਇ ਕੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਚਾਅ ਲਾ ਦੇਵੋ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ। ਸਾਚ ਕਮਾਈ ਸਭੈ ਸੁਖ ਪਾਹੀ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਮਾਉਣ, ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਮਾਉਣ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖੜਾਵ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖੜਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਮਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ, ਸੁਖ ਮਾਨੋਗੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੀਰਤਨ ਆਦਿਕ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਬਰ ਸੱਚ ਆਓ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਹੈ
ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆ, ਸਬਦ ਕਾ ਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਦਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਾਹ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਾਹ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੀਰੀ। ਕਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਗੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਾਹ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰਹੁ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਰਬਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ, ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸਮਹਾਵਨ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਭ ਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਗਾਇਆ। ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਆਇਆ ਬਰਿਆਈਆ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜ ਕੇ